آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ ٹوکیو اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتنے والے نیرج چوپڑا نے امریکہ میں عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ دروپدی مرمو کو کل پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں بھارت کے صدر کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ سبکدوش ہونے والے صدر رام ناتھ کووند آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 1947 سے فوج، نیم فوجی دستوں اور جموں کشمیر پولیس کے تمام شہیدوں کے اہل خانہ کو اعزاز بخشنے کے لیے جموں پہنچے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج گاندھی نگر میں 210 کروڑ روپے کی مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے منکی پاکس کو صحت سے متعلق ایک عالمی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام پورٹ آف اسپین کے کوئنز پارک اوول میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹوکیو اولمپک میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے نیرج چوپڑا نے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے آج صبح امریکہ کے اوریگون شہر میں ہوئے پروقار مقابلے میں 88.13 میٹر دوری تک نیزہ پھینک کر دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ گرینیڈین ایتھلیٹ اینڈرسن پیٹرس نے 90.54 میٹر دوری تک نیزہ پھینک کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے نیرج چوپڑا پہلے بھارتی ایتھلیٹ بن گئے ہیں۔ وہ سابق لانگ جمپر انجو بابی جارج کے بعد ایسے دوسرے بھارتی کھلاڑی ہیں جنہوں نے پیرس میں 2003 میں لانگ جمپ میں کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے نیرج چوپڑا کو ان کی اس اہم کامیابی کے لیے مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ہمارے ایک سب سے ممتاز ایتھلیٹ کی طرف سے یہ ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کھیلوں کے لیے ایک خصوصی لمحہ ہے۔ کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے ایک پیغام میں نیرج چوپڑا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے جیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور عالمی چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے کے لیے پہلے بھارتی مرد اور دوسرے بھارتی ایتھلیٹ بن گئے ہیں۔ جناب ٹھاکر نے یہ بھی کہا کہ نیرج اب ہر عالمی مقابلے میں تمغہ جیت چکے ہیں۔ نو منتخب صدر دروپدی مرمو بھارت کے صدر کی حیثیت سے کل صبح 10:15 بجے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں حلف لیں گی۔ سبکدوش ہونے والے صدر رام ناتھ کووند اور منتخب ہونے والی صدر باقاعدہ ایک جلوس کی شکل میں سینٹرل ہال پہنچیں گی۔ بھارت کے چیف جسٹس NV رمنا کی موجودگی میں منتخب ہونے والی صدر دروپدی مرمو کو حلف دلایا جائے گا۔ اس کے بعد 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ اس کے بعد صدر خطاب کریں گی۔ سینٹرل ہال میں حلف برداری کی تقریب کے اختتام پر صدر راشٹرپتی بھون کے لیے روانہ ہو جائیں گی، جہاں انہیں لان میں انٹر سروسز گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور سبکدوش ہونے والے صدر رام ناتھ کووند کے تئیں اظہار تشکر کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ان کا خطاب ہندی میں آکاشوانی کے تمام نیٹ ورک اور دوردرشن کے تمام چینلوں پر شام 7 بجے سے نشر کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد انگریزی زبان میں بھی اسے نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اپنے تمام علاقائی نیٹ ورک پر رات 9:30 بجے صدر کا خطاب علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ دوردرشن ہندی اور انگریزی میں ان کے خطاب کے نشر کے بعد اسے اپنے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا۔ اس سے قبل کل ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں منعقدہ ایک تقریب میں سبکدوش ہونے والے صدر کو الوداع کہا تھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب کووند نے تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ جانبدارانہ سوچ سے اوپر اٹھیں اور ملک کو مقدم رکھنے کے جذبے کے ساتھ عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری کام کرنے کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ایک کنبہ سمجھا جائے۔ کنبے کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے، تاہم اس طرح کے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 1947 سے فوج، نیم فوجی دستوں اور جموں کشمیر پولیس کے تمام شہیدوں کے اہل خانہ کو اعزاز بخشنے کے لیے جموں پہنچے ہیں۔ وزیر دفاع کا ایک مہینے میں جموں کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ انہوں نے 17 جون کو مہاراجہ گلاب سنگھ کی تخت نشینی کے
200 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू का दौरा किया था। जनाब राजनाथ सिंह शहीदों के अहल खाना के अफराद से जाती तौर पर मुलाकात कर रहे हैं और उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबल भी इस तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर दिफा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शहीदों के तकरीबन 1,500 से 2,000 कुंभों को एजाज बख्श रहे हैं। जनाब राजनाथ सिंह करगिल की फतह का दिन मनाने के अलावा आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर करगिल के शहीदों को भी खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब सिंह का त्रिकुटा नगर में पार्टी दफ्तर में जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी रहनुमाओं के चुनिंदा इज्तिमा के साथ एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद करने का भी प्रोग्राम है ताकि असेंबली इंतखाबात शुरू करने के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अपने पार्लिमानी हल्के गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए मालियत के अवाम पर मरकूज मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब शाह ने जो गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं, कल गांधीनगर में गुजरात पुलिस की टेक्नोलॉजी पर मबनी 4 नई पहलकदमियों का इफ्तिताह किया था। हमारे नामनिगार के मुताबिक जनाब शाह वंदे गुजरात विकास यात्रा के तहत भोपाल के मकाम पर अहमदाबाद शहरी तरक्याती अथॉरिटी AUDA के तरक्याती प्रोजेक्टों को वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों में इक्तिसादी लिहाज से कमजोर तबकात के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए मालियत के किफायती मकानात का एक प्रोजेक्ट और 77 रुपए से ज्यादा मालियत का पीने के पानी की सप्लाई का एक प्रोजेक्ट शामिल है। हुकूमत ने भारत के कौमी परचम के ज़ाब्तों में तरमीम करते हुए इनफरादी मकानों या इमारतों पर दिन और रात कौमी परचम लहराने की इजाजत दे दी है। इससे कबल कौमी परचम को खुले तौर पर जहां तक मुमकिन हो सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने तक ही लहराने की इजाजत थी। अब अवाम में से कोई भी निजी तंजीम या तालीमी इदारे को कौमी परचम के वक़ार और एहतराम को बरकरार रखते हुए सभी दिन और मौक़े तकरीबात या इसके अलावा भी परचम लहराने की इजाजत है। भारत की आजादी के 75वीं सालगिरह से पहले ये इकदाम सामने आया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर कौमी परचम लहराने के लिए कहा है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क इस बरस आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा तहरीक कौमी परचम से हमारे रिश्ते को मजीद गहरा करेगी। श्रीनगर की एक अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और दीगर को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। JKCA घोटाले में डॉक्टर अब्दुल्ला और दीगर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के जरिए दर्ज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने कल 27 अगस्त को समन जारी किया। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने मंकी पॉक्स को सेहत से मुताल्लिक एक आलमी इमरजेंसी करार दिया है। इस वायरस के बारे में WHO की हंगामी कमेटी की दूसरी मीटिंग के इख्तिताम पर इसे सेहत से मुताल्लिक आलमी इमरजेंसी करार दिया गया है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच 3 रन से जीता था। अगर भारत आज का मैच जीत भी जाता है तो वो 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर लेगा। पिछली मर्तबा भारत ने वेस्टइंडीज के अपने दौरे के दौरान एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज 2-0 से जीती थी, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। द्रौपदी मुर्मू को कल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भारत के सदर की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 1947 से फौज, नीम फौजी दस्तों और जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम शहीदों के अहले खाना को एजाज बख्शने के लिए जम्मू पहुंचे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए की मालियत के मुताबिक तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। और क्रिकेट में आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।